नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 4 तारिख शुक्रवार। आज प्रथम खबर रत्न भंडार को नहीं आसिला आईन मंत्री प्रतिक्रिया। रत्न भंडार को नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्र प्रतिक्रिया देइछन्ति। संपूर्ण सुरक्षित अछि रत्न भंडार। आगामी 100 वर्ष पर्यंत रत्न भंडार कौनसी प्रकार निर्माण जनित त्रुटि रहिबो नाही। सेहीपरि रत्न भंडार गठनमूलक सुरक्षा दृष्टि कौनसी प्रकार असुविधा 100 वर्ष पर्यंत हेबो नाही। ताकू नजर रखी मरामती करा जाउछि। आउरी मध्ये कहिसन्ति मरामती काम शेष पर्यायर अछि। टार्गेट रखा जाइतिला बाहुडा सुधा रत्न भंडार काम सारिबा पई। आमे शेष स्थिति रे पहुंची सारिछु। रत्न भंडार मरामती सरिबा परे बाकी काम जहा रहिला महाप्रभुଙ୍କ अलंकार सिंधुक भितर को जीव। तापरे गणति मनति आरंभ हेबो। महाप्रभु नीलाद्रि विजय हेबा परे आरंभ हेबो प्रक्रिया। परवर्ती खबर आहुरी 3 रु 4 दिन वर्षा। आहुरी 3 रु 4 दिन वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। उत्तर ओडिशा संलग्नवर्ती गांगेय पश्चिम उपरे घूर्णिबल सक्रिय रहिछि। एहार प्रभाव रे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे वर्षा हेउछि। गोटे दुईटी स्थान रे प्रबल वर्षा मध्ये हेबार संभावना रहिछि। आसंता 24 घंटा पई 4 जिल्ला सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर और बरगढ़ पई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। सेही भली 11 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होइछि। आज सुंदरगढ़ जिल्ला रे ऑरेंज वार्निंग सह बिजुली और घड़घड़ी सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबो। 7 तारिख परठारु वर्षार प्रभाव कमिबो। गत 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न जिल्ला रे वर्षा होइछि। बरगढ़ जिला गाईसिलेट रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। जून 1 तारिख रु आज जाय राज्य रे 305 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर घरोई पुंजीनिवेश रे ओडिशा शीर्ष रे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट रु सूचना। घरोई पुंजीनिवेश रे ओडिशा शीर्ष रे रहिछि। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम त्रयमास रे राज्य रे 1.4 लाख कोटी टंकार निवेश होइतिबा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक सीएमआई रिपोर्ट रु जणा पड़िछि। यह देश रे सर्वाधिक निवेश रेकर्ड। एप्रिल रु जून त्रयमास रे सारा देश रे घरोई क्षेत्र रे 3.5 लाख कोटी टंकार निवेश होइछि। जहाँ गत आर्थिक वर्षर एही अवधिर 1.4 लाख कोटी तुलन में द्विगुणित अटे। ए निवेश 85% शीर्ष 5टी राज्य रे रहिछि। ए निवेश 85% शीर्ष 5टी राज्य रे होइछि, जोंतरे ओडिशा शीर्ष रे रहिछि। परवर्ती खबर आसंता 6 तारिख रे खोलिबो हीराकुद गेट। ऊपर मुंडरे प्रबल वर्षा हेउनथिबारु चलित वर्ष शीर्ष गेट खोलिबो। गेट खोलिबा नै सूचना दैछन्ति हीराकुद मुख्य जंत्री सुशील बेहेरा। सकाळ 10टा रे पूजार्चना परे गेट खोला जिवो। हीराकुद तळमुंडर जनसाधारण मानकु सही समय महानदी को न जीवा पाई सतर्क करिसन्ति कर्तृपक्ष। परवर्ती खबर स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम जातीय स्तर रे पंचम स्थान रे ओडिशा। स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम रे जातीय स्तर रे पंचम स्थान रे पहुंची ओडिशा। केंद्र सरकारक द्वारा पीजीआई 2.0 रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। एथिरे स्कूल ग्रेडिंग सिस्टम रे जातीय स्तर रे ओडिशा पंचम स्थान हासिल करिछि। 2023-24 शिक्षा वर्ष पई 595 स्कोर हासिल करी प्रचेष्टा 3 ग्रेड पाइछि। एहाकु नै एक्स रे पोस्ट करी खुशी प्रकाश करछन्ति नवीन पटनायक। राज्य रे 5टी उपक्रम अधीन रे प्राय 7000 स्कूल को रूपांतरित करा जाइछि, जहा छात्र छात्री मानक पई नुआ आकांक्षा और सुजोग सृष्टि करिछि। शिक्षा द्वारा प्रति शिशु को सशक्त करिबा आम सरकार विश्वास थिला। एथिपई शिक्षक अभिभावक और छात्र छात्री को धन्यवाद दैछन्ति नवीन। परवर्ती खबर आकाश मार्गरु बन्या क्षतिग्रस्त अंचल देखिले उपमुख्यमंत्री। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा गुरुवार बालेश्वर जिला गस्तरे जाई आकाश मार्गरु बन्या क्षतिग्रस्त अंचल बुली देखिचन्ति। बन्या जोगु जिलार 6टी ब्लॉक रे 154 ग्राम एवं जलेश्वर पौर पालिकार 8टी वार्ड बन्या जल रे प्रभावित होइछि। भोगरोई बालियापाଳ बस्ता जलेश्वर बालेश्वर सदर और रेमुना रे बन्या जल रे प्रभावित होउछि। लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतरित करिबा एवं खाद्य जोगाण आदि पदक्षेप सह उद्धार कार्य पई ओड्राफ और अग्निशम बाहिनी को नियोजित करा जाइछि। एने उपमुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स रे ट्वीट करछन्ति। परवर्ती खबर बाहुडा यात्रा और सुनावेश पई ट्रैफिक नियमावली जारी कला पुरी पुलिस। जुलाई 5 और 6 रे पुरी रे बाहुडा यात्रा एवं सुनावेश समय सुगम जानवाहन चलाचल एवं उत्तम भिड़ परिचालना पई जिला पुलिस गुरुवार एक ट्रैफिक परामर्श जारी करछि। तदंत अनुसार ब्रह्मगिरी भुवनेश्वर एवं कोणार्करु पुरी को आसुतिबा 4 चकिया 2 चकिया एवं 3 चकिया जान पई निर्दिष्ट रूट एवं पार्किंग जोन विषय सूचना दैछन्ति। पुरी पुलिस यात्री मानकु रूट अनुसरण करने को अनुरोध करछि। परवर्ती खबर सब पाकिस्तान सेलिब्रिटी को अकाउंट बंद। भारत में अनेक पाकिस्तानी अभिनेता और क्रिकेटर को सोशल मीडिया अकाउंट को अनब्लॉक करा जिबार गोटे दिन पर सरकार एक जरूरी कालीन समीक्षा पर से गुडी को पुणी थे ब्लॉक करछन्ति। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण पर भारत सरकार पाकिस्तानी सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया अकाउंट उपरे जो प्रतिबंधक लगाइथिले
ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 2ରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ବ୍ଲକ ହେବା ପରେ ବୁଧବାର ଜୁଲାଇ 2ରେ ଭାରତରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭାରତରେ ଅନବ୍ଲକ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଭାରତରେ ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ଆପର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। କହିଲେ ବିହାରରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବ ଆପ୍। କେଜରିୱାଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଆମର କାହା ସହ ହେବନି କୌଣସି ମେଣ୍ଟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏପରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେଜରିୱାଲ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟ। କେଜରିୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପ୍ ଏକା ନିଜର ଦମରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ କେବଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାହା ସହ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଫିସରଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଏସ୍ ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଏ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ଧର୍ମଘଟକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ରହିଛି କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଏସ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟେଣ୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୃତ୍ୟୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟେଣ୍ଟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3ରୁ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ ଆଳତି ପରେ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିବାସୀ ଶ୍ୟାମଲାଲ କୌଶଲଙ୍କ ରୂପରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଗଜପତିଙ୍କ ବଡ ବୟା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା। କହିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ କାମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖରାପ ହୋଇଥିବା 600 ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଭିତରେ ସବୁ କାମ ଶେଷ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଉଥିବାର କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜା। କାମ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଗଜପତିଙ୍କ ସୂଚନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 587ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 5ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଲିଡ୍ସରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଶତକ ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ମିଂହାମରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 30 ଶତକ ମାରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ 2 ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 587 ରନରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ବର୍ମିଂହାମରେ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ବର୍ମିଂହାମରେ ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 587 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ଖେଳର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭାରତ 5 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 310 ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ 387 ବଲର ସାମ୍ନା କରି 30 ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ 269 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କଟକର ରୂପା ତାରକାସୀ ପର୍ସ ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଘାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କଟକର ରୂପା ତାରକାସୀ ପର୍ସ ଉପହାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଉପହାରର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ଉପହାରଟି ହେଉଛି କଟକରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପା ତାରକାସୀର ପର୍ସ। ରୂପା ତାରକାସୀ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶ ଯିବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଆକ୍ସିୟମ 4 ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଫଳତାର ସହ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ISS ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଅନିଲ ମେନନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଠାଇବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଅନିଲ ମେନନ ଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଖୁସିର ଅବସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ଫସି ଯାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ SDRF ଟିମ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। NDRF ଏବଂ SDRF ଟିମ୍ ଫସି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଚାରିଧାମ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କେଦାରନାଥରୁ ଫେରୁଥିବା 40ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଫସି ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାହିନୀ SDRF ସୋନପ୍ରୟାଗ ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
ଆଜିର ଶେଷ ଖବର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ। ଆଜି 6ଟାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଜନ୍ମବେଦୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ସରି ସରି ଆସୁଛି। ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଗତକାଲି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ନୀତି ବହୁଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଶୋଧ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଦିନ ରଥାରୂଢ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମବାୟ ପଲିସି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ମନ୍ଥନ ବୈଠକରେ ସମବାୟ ସମିତି ଉନ୍ନତି ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବଳସାମନ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ସମବାୟ ପଲିସି ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍କାଇମେଡ୍ ୱେଦର ସର୍ଭିସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କ ଡାଟା ସିଷ୍ଟମ ବିନ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କ ଡାଟା ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍କାଇମେଡ୍ ୱେଦର ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ନେଟୱାର୍କ ଡାଟା ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କୃଷି ବୀମା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟର ସୁଗମ କରିବ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘାନା ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଘାନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଦ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଦ ଘାନାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଘାନାର ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଘାନାକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଘାନା ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସଦକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଘାନାକୁ ଆସିବା ମୋ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ନେଇ ବଢୁଛି ସନ୍ଦେହ। ବ୍ରିକ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେବେନି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଚୀନ। ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ମାଓ ନିଂ ମିଡିଆ ବ୍ରିଫିଂରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ବ୍ରିକ୍ସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5ରୁ 8 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାଜିଲର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା 17ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚୀନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ କ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ କେବେ ବ୍ରିକ୍ସକୁ ଟାଳି ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥର କାହିଁକି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମାଓ ଟାଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗାଡିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା ନିୟମ ସ୍ଥଗିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହେବନି ପୁରୁଣା ଗାଡିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା ନିୟମ। ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ଉପରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନିୟମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବୟସ ନୁହେଁ ବରଂ ଗାଡିର ପଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଜାନ୍ ELB ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା ଏହି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ବୋଝ ପକାଇବା ଭଳି। ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୟସ ନୁହେଁ ବରଂ ପଲ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାଟସ ଆଧାରରେ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 10 ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ମଜବୁତ ହେବ ଭାରତର ଡିଫେନ୍ସ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିଷଦ DS ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରୟ ଭାରତୀୟ IDDM ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ବିକଶିତ ଏବଂ ନିର୍ମିତ ବର୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ପାଇଁ 2 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୁରୁବାର ସବରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ IRC ଭିଲେଜ ଠାରେ କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ନିମନ୍ତେ ସବରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣୀ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ସବରୀ ଭବନର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭବନ କେବଳ ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଦିବାସୀ ଯୁବ
ନେतୃତ୍ୱର ଉଦୟ ପାଇଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରହଣି ସହିତ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।